Hello and welcome to In the Spotlight. I'm your host Ameya Barve. Now, I'll admit that I have been a bit scarce in the past few weeks. Haven't really had a chance to release many episodes. That's only because it's the summer here. The kids really keep me busy and occupied. In fact, my next couple of episodes will be a bit further away. But I'm here now, and boy, do I have a terrific show for you. This week it is another OG special. It's none other than Lina Kaku, or as others know her, Lina Aji. Lina Kaku is the wife of the late Jayu Kaka, who was my father's twin brother, so she is my Kaku. Growing up, we used to live in a joint home. In Adhar in those days, the ground floor was all one big area, and we all used to mingle quite a bit. Lot of fond memories of growing up around her, and I'm super excited that you all will get to hear some of that. One change you will see for this episode that it's not me, but it's her children, Yogesh and Alpana, who conduct the interview. So, let's get started. Let's watch how Yogesh and Alpana put Lina Kaku in the spotlight. Okay, so good morning, good Good morning. afternoon, or good evening, Good evening. wherever you might be, and at whatever time zones you might be listening this podcast to. So, welcome to In the Spotlight, the flagship podcast of all things Burway. I am your co-host for today's episode, Yogesh Barve, and I have with me my sister Alpana Zog, who will join me as the co host in this very special day podcast. There are some differences in the earlier podcast that you have heard or seen on this channel. The first difference is that you have a new host, that's me, or rather, two new hosts. But don't worry, Ameya, your favorite host, will be back with the next episode. So this time it's only me and Alpana for this episode. The other difference of this podcast is about the guest that we have for today, who happens to be our mother, Mrs. Lina Barve, or Lina Kaku, or Lina Aji, or simply I, as we call her. I is one of the OGs of the Barve clan and needs no introduction. However, for the sake of following this format of the podcast, मी आता थोडं मराठीमध्ये स्विच करतो कारण आई ह्या लँग्वेजमध्ये कम्फर्टेबल आहे. तर हा फॉर्मॅट आहे आई पॉडकास्टचा, तर त्याच्यामध्ये तुला इंट्रोडक्शन द्यायची आहे तुझी. तर तू तुझं इंट्रोड्यूस कर स्वतःला. मी लीना काकू, लीना आजी म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना परिचित आहे. पण माझं माहेरचं नाव प्रतिभा गंगाधर रानडे. आणि मला सगळेजण बाला म्हणून ओळखतात. धाकटी भावंड माई म्हणून ओळखतात. त्यामुळे अनेक नावांनी मी सगळ्यांना परिचित आहे. आणखीन माझं जन्म नागपूरचा, पण मी वर्षाची असताना वडिलांना ऑफिसर झाल्याचं प्रमोशन मिळालं आणि आम्ही मुंबईला आलो. ती मी कायमची मुंबईकर झाले. मुंबईला सुद्धा विलेपार्ले येथे मी स्थायिक झाले. सुरुवातीला आम्ही आमच्या वडिलांच्या बहिणीकडे, आत्याकडे, म्हणजे ज्यांना पार्लं माहिती आहे त्यांना विजय स्टोअरचं दुकान माहिती आहे, तिथे वरती मी जवळजवळ वर्ष दीड वर्ष राहत होते. त्यामुळे त्या सगळ्या लोकांशी मी खूप लाडकी होते. नंतर मग आम्ही मालवीय रोडला पोस्ट ऑफिसच्या जवळच्या एका घरामध्ये वन रूम मध्ये राहायला आलो. आम्ही चौघं भावंड आणि आई वडील असे आम्ही त्या एका रूम मध्ये राहत होतो. त्याच्यानंतर मग आम्हाला कोणीतरी सांगितलं की पार्क रोडला एक नवीन बिल्डिंग झाली आहे, तर तिथे तुम्हाला जागा आहे. तर माझे वडील गेले तिथे. सॉलिसिटर वैद्य त्याचे मालक होते, तर त्यांना भेटले. आणि त्याच वेळेला शेजारी त्याच बिल्डिंगमध्ये बर्वे फॅमिली राहत होती. आणि बर्वे फॅमिलीनी सांगितलं की मराठी आहेत, आपले आहेत, तर तुम्ही त्यांना नक्की द्या जागा. त्यामुळे आमच्या आईवडिलांना तिथे जागा मिळाली आणि आम्ही तिथे एक हॉल
आणि किचन अशा रूममध्ये राहायला आलो. एक गॅलरी होती छोटीशी, पण आम्ही 4 भावंड तिथे राहत होतो. म्हणजे मी साधारण त्यावेळेला 6 वर्षाची होते त्या घरात राहायला आलो तेव्हा. आणि तिथे राहायला आल्यावर माझ्या आईची आणि बर्वे फॅमिलीची एवढी जवळीक निर्माण झाली की त्यांची मुलं आणि आम्ही सगळे एकत्र खेळत वगैरे होतो. त्यांना धाकटी दोघं जुळी मुलं होती आणि ती माझ्यापेक्षा म्हणजे माझी मोठी बहीण आहे मला, आणि तिच्याहून लहान भाऊ आणि माझ्याहून लहान भाऊ आणि भावापेक्षा एक धाकटी बहीण होती. माझ्या 4 नंबरच्या बहिणीचा जन्म त्या घरात आल्यानंतर झालेला आहे, म्हणजे 53 मध्ये झालेला आहे. आणि त्यामुळे त्या फॅमिलीशी आमची जवळीक होती. त्यांच्याबरोबर आम्ही खेळत होतो. शाळाही आमची एकच होती. अर्थात त्यावेळेला शाळेत जाणं येणं हे प्रत्येकाचं आपापलं वेगळं वेगळं असायचं. तसं आम्ही बहिणी बहिणी जायचो, ते दोघं जायचे शाळेमध्ये, तसं काही हे नव्हतं. पण आमची फॅमिली रिलेशनशिप चांगली होती तेव्हापासूनची. आम्ही एकत्र खेळत होतो. कॅरम खेळायचो, खाली आमच्या अंगण होतं, आम्हाला तिथे लगोरी खेळायचो, विटीदांडू खेळायचो, पावसाळ्याच्या दिवसात ताररुपी खेळायचो. जे खेळ तुम्हाला माहित पण नसतील काही, असे खेळ आम्ही खेळत होतो. आणि काही वेळेला बॅडमिंटन वगैरे पण खेळलेलो आहोत त्या जागेमध्ये. नाही असं नाही, पण फार कमी, कारण ते जरा लक्झरियस खेळ होता त्यावेळेला तो. त्यामुळे आम्ही जे खेळ इझिली अवेलेबल होते ते खेळत होतो. एक मला जस्ट विचारायचं आहे, कारण बर्व्यांकडे 6 मुलं होती, पण आम्ही आधीच्या मधु काकांच्या पॉडकास्टमध्ये ऐकलेलं की तेव्हा आप्पा काका आणि नाना काका दुसरीकडे राहत होते. की योगायोगमध्ये राहत असताना आप्पा शिकत होते आणि नंतर त्यांना नोकरी लागली म्हणून ते दिल्लीला होते आणि बाहेर असायचे म्हणजे. आणि आम्हाला आमचा एक भाऊ बाहेर असतो वगैरे असं मोठ्या थाटात सगळं भावंड कौतुक करायचे त्याची. आणि भाई काका पण शिकत होते त्यावेळेला. आणि नाना त्यावेळेला हिंदू कॉलेजात नव्हते, पार्ल्याला यायच्या आधी ते राहत होते तिकडे डोंगरे बागेमध्ये, कारण हे लोक तेव्हा हिंदू कॉलनीत होते. मग ते डोंगरे बागेत दोघं राहत होते. पण इथे राहत होते ते, त्यांच्या 4 खोल्या होत्या. त्यांना त्या बाजूची सगळी मोठी जागा होती, आमची जागा लहान होती. आणि आमच्या शेजारी कोल्हटकर फॅमिली होती 2 खोल्यांमध्ये. आणि ज्या वेळेला 57 मध्ये ह्या लोकांनी घर बांधलं, त्यावेळेला त्यांची जागा रिकामी झाली. तेव्हा आम्ही सांगितलं की कोल्हटकर फॅमिलीला तिकडे करा, ते दोघं भाऊ आहेत ते वेगळे वेगळे राहतील आणि आम्हाला या 2 खोल्या द्या. आणि आमच्या घरमालकांनी ऐकलं आणि आम्हाला त्या बाजूच्या 2 खोल्या मिळाल्या. त्यामुळे आम्हाला 4 खोल्यांची जागा मिळाली आणि आम्ही छान प्रकारे तिथे राहू लागलो. पण एवढं करून सुद्धा आमचं त्या फॅमिलीशी संबंध ठीक होते. म्हणजे त्यावेळेला असं असायचं ना की हळद कुंकू आहे, काही समारंभ आहे की एकमेकांना भेटायचं, एकमेकांच्या घरी जायचं. इव्हन मी नानांचं लग्न झालं ते योगायोगमध्ये असताना झालं. ह्या दोघांच्या मुंजी झाल्या त्या योगायोगमध्ये असताना झाल्या. त्यांचं वय मोठं होतं थोडं, पण गच्चीमध्ये मुंजी झाल्या त्या आणि ती मी अटेंड केलेली आहे. नानांचं लग्न मी अटेंड केलेलं आहे. आमच्या गच्चीमध्ये त्यांचं लक्ष्मीपूजन झालं होतं आणि तिथे आम्ही रात्री आईस्क्रीम वगैरे खाल्ल्याच्या आम्हाला सगळ्यांना आठवणी आहेत. आणि खूपच चांगलं आमचं होतं. आणि वहिनींना पण घरामध्ये मुलगी नाही, त्यामुळे आमच्याशी त्या खूप खेडीमेडीने राहत होत्या आणि आम्ही एकत्र खूप छान दिवस गेले आमचे. आणि 57 साली घर बांधलं तेव्हा धनंजय 6 महिन्याचा होता. तेव्हा ते लोक तिकडे शिफ्ट झाले. तेव्हापासून मग आमचं जाणं येणं त्या मनाने कमी झालं. तुझी पार्ले टिळक विद्यालय शाळा होती ना आई? हो, पार्ले टिळक विद्यालय शाळा. आणि मी त्याच्या आधी रमाबाईमध्ये पण 1-2 वर्ष गेलेली होते. तेव्हा आम्ही मालगेर रोडला राहायचो, तिथून मला आई शाळेमध्ये, म्हणजे आई नव्हती पोचवत पण आम्ही जात होतो शाळेमध्ये. आणि नंतर मग पार्ले टिळकमध्ये पहिलीपासून मी होते ते शेवटी 11वी पर्यंत पार्ले टिळक विद्यालय. आणि त्यावेळेला इंग्लिश मीडियम नव्हतंच, त्यामुळे काही प्रश्नच नव्हता. आम्ही मराठी मीडियम मध्ये पूर्ण शिकलो. आणि मी काही शाळेमध्ये खूप हुशार विद्यार्थिनी नव्हते, सामान्य विद्यार्थिनी होते, पण सगळीकडे भाग घेण्याची प्रवृत्ती होती आणि आम्हाला तसं प्रोत्साहन होतं. शाळेची व्यायामशाळा होती, तिथे मी जात होते. सूर्यनमस्कार स्पर्धेला मी इंटर स्कूलमध्ये प्राइज मिळवून दिलं. खो खो स्पर्धेला मी जात होते. आणि ऍक्टिव्हिटी खूप शाळेमध्ये, वार्षिक उत्सव व्हायचा,
त्यावेळेला डान्समध्ये आमचं कायम 6वी पर्यंत मी कायम डान्समध्ये होते, 6वी-7वी पर्यंत. 7वी नंतर मग सगळं हळूहळू एंटरटेनमेंट म्हणतात तशी ती कमी झाली. थोडं अभ्यासाकडे लक्ष द्या असं. त्यावेळी काही क्लासेस नव्हते, त्यामुळे घरी अभ्यास करावा लागायचा. आणि आमचे बाबा सकाळी 9ला बाहेर पडायचे, ते रात्री 10ला सुद्धा घरी यायचे. आणि ते रिजनल मॅनेजर असल्यामुळे त्यांना फिरतीची नोकरी होती, म्हणजे इन्स्पेक्शन डिपार्टमेंटला होते. त्यामुळे बँकांचं इन्स्पेक्शन करायला त्यांना जावं लागायचं. त्यामुळे आईवर एकटीवर जबाबदारी होती. मी मॅट्रिकला असतानाची गोष्ट सांगते, 11वी मध्ये. त्यावेळेला बाबांना अमेरिकेला 3 महिने जाण्याची संधी आली. आणि 3 महिने अमेरिका आणि 3 महिने लंडन असं राहायची. म्हणजे 62ची गोष्ट सांगते मी. त्यावेळेला बाबांना जायला मिळालं. एक तर आपले वडील बाहेर जात आहेत म्हणून आनंदही होता, पण त्याच वेळेला माझी मॅट्रिकची परीक्षा, बाबांशी आपण नीट हे करू शकणार नाही, बोलू शकणार नाही. त्यावेळी काही टेलिफोनची सुविधा नव्हती, पत्रांनी व्यवहार व्हायचे सगळे. तरी सुद्धा गेले. आणि ज्या दिवशी माझी 11वीची प्रिलिमची परीक्षा होती, त्या दिवशी बाबा आदल्या दिवशी रात्री लंडनहून परत आले. ते तिथे थोडे कंटाळले आणि मग लवकर परत आले, कारण ते होमसिक व्हायचे आणि थोडं खाण्यापिण्याचे त्यांचे प्रॉब्लेम होते. त्यामुळे त्यांनी रिक्वेस्ट केली आणि बँकेला, आणि ते परत आले. तर माझी परीक्षा होती. मी म्हटलं, बाबा आत्ता कशाला येत आहे, जरा आणखी 8 दिवसांनी या. तर आई म्हणाली, असं काय करते, सगळं ते येत आहे तेवढे आता परत, तर तू त्यांना नका येऊ काय म्हणते. म्हणजे माझ्या परीक्षेत व्यत्यय येईल म्हणून मला वाटत होतं. आणि अक्षरशः त्या दिवशी रात्री आम्ही जागरण झालं आणि परीक्षा पेपर लिहिताना मला झोप यायला लागली होती. त्यामुळे तो पेपर माझा मी कसा लिहिला माहिती नाही, पण मी 11वी परीक्षा पास झाले. आणि माझी हुशारी आणि माझी कपॅसिटी मला माहिती होती, म्हणून मी वडिलांना आधीच सांगितलं की मला काही को एज्युकेशन इंग्लिश मिडियम कॉलेजमध्ये जायचं नाही, मी मराठी मीडियमच्या SNDT कॉलेजला जाणार आणि मी होम सायन्स घेणार. तिथून वडिलांना सांगितलं आणि मी SNDTला चर्चगेटला युनिव्हर्सिटीमध्ये जायला लागले आणि होम सायन्सचा BSCचा कोर्स केला. तुला काहीतरी वेगळं शिकायचं होतं ना हा, ते म्हणजे मॅट्रिक नंतर? मॅट्रिक नंतर मी म्हणत होते मला नर्सिंग करायचंय. तर बाबा म्हणाले की नर्सिंग बिर्सिंग आपलं काही हे कामाचं नाही, तू काही ते काही शिकायचं नाही. पण माझी एक लहानपणापासून, म्हणजे आता हे देहदान वगैरे आलंय, पण शाळेत असताना मी असं म्हणायची की आपण जेव्हा देहदान करू तेव्हाच आपल्या आयुष्याचा पूर्ण उपयोग झाला असं आपलं होईल, असं माझी तेव्हापासूनची ती कल्पना डोक्यामध्ये. आणि म्हणून मी असं म्हणायची की काहीतरी लोकांची सेवा करता येईल, तर आपण नर्सिंगचा कोर्स केला तर सेवा करता येईल. पण बाबा म्हणाले ती आपली लाईन नाही, तिकडे काही तू जायचं नाही, म्हणून त्यांनी मला हे जाऊ दिलं नाही. आणि त्याच वेळेला SNDT मध्ये नर्सिंगचा कोर्स सुरू झालेला होता आणि तिथे डिग्रीचा कोर्स होता तो, पण ते नाही म्हणाले, त्यामुळे मला काही ते करता आलं नाही. ठीक आहे, मी म्हटलं ॲज इट इज, आपण जे शिकले त्याचा आपण आपल्याला उपयोग करायचा. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर बँकेमध्ये नोकरी करायची का असंही एक होतं, पण माझ्या वडिलांना नोकरी करायचा एवढा फार ते नव्हते. आणि मी म्हटलं की माझ्या शिक्षणाचा बँकेची काय संबंध आहे, माझ्या शिक्षणाचा जिथे उपयोग होईल तिथेच मी नोकरी करीन. म्हणून मी ती नोकरी पण मिळत होती पण घेतली नाही. आणि मला थोडीशी शिकवण्याची आवड होती, त्यामुळे मी त्याच बाबतीत पुढे शिकायचा असा प्रयत्न केला. आणि फूड न्यूट्रिशन विषय असल्यामुळे मला कुकिंगमध्ये खूप मदत झाली त्याची, आणि माहिती झाली, आणि त्याचा उपयोग मला पुढे पण आयुष्यात झाला. पण थोडे पुढे पुढे गेलो, हा थोडस अजून मागे, अजून थोडस आपल्याला समजून घ्यायचं आहे तुझ्या शाळेबद्दलच्या आठवणी. आणि शाळेमध्ये तू म्हणालीस की तू थोडे एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीजमध्ये जास्त ऍक्टिव्ह होतीस, स्पोर्ट्समध्ये ऍक्टिव्ह होतीस, पण तुझं फ्रेंड सर्कल कसं होतं? घरचे फ्रेंड वेगळे, आणि ते 57 नंतर ते काहीच नव्हतं, कारण 57 मध्ये मी साधारण तू विचार कर ना, 9-10 वर्षाची होते. तर त्यावेळेला काय, आणि इतकं को एज्युकेशन असलं तरी आम्ही मुलांच्या बरोबर कधीही खेळलेलो वगैरे नाही. काय आपल्या बिल्डिंगमध्ये असतील त्याच मुलांशी खेळायचं, बाहेर कुठे नाही. आणि शाळेतले मित्रमंडळी होती, मित्र नाहीच, मैत्रिणीच, कारण तेव्हा मुलांशी बोलायची पण एवढी पद्धत नव्हती. त्यामुळे आम्ही आपलं मैत्रिणींचा आमचा ग्रुप होता. आणि शाळेत काही तेव्हा रिक्षा पार्ल्यात नव्हती, आम्ही शाळेत चालत जायचो.
आणि मग असा ग्रुप आमचा मागून राहणाऱ्या नरिमन रोड, नेहरू रोड तिकडनं येणाऱ्या मैत्रिणी यायच्या. मग आम्ही सगळे एकत्र शाळेमध्ये जायचो. आणि मुख्य म्हणजे काय होतं, भावंड होती प्रत्येकीला, एक दोन भावंड. आणि मग ते सगळे आम्ही एकमेकांशी रिलेटेड होतो आणि जाती करत होतो. आमची एकमेकांशी खूप मैत्री होती तशी. आणि मोठा तुझा त्यावेळेची ग्रुप अशी होता. ही होती की आपण मैत्रिणींना त्यांच्या नावानिशी, वडिलांच्या नावानिशी ओळखत होतो. आताच्या मुलांना तुम्ही विचारा, त्यांचं आडनाव पण मुलांना माहिती नसतं. पहिलं नाव घेतलं की ते मोकळे होतात. म्हणजे आपल्या वेळेला थोडा जातीपातीचा प्रश्न होता आमच्या वेळेला, आता तो नाहीये, ही चांगली गोष्ट आहे. पण तरी सुद्धा निदान मुलांना पूर्ण नाव माहिती असावं मित्राचं, एवढी आपली अपेक्षा असते. पण म्हणजे किती मोठा ग्रुप होता तुझा, की खूप मित्रमैत्री, म्हणजे मित्र तू म्हणालीस नव्हते जास्त, कारण बोलण्याचं तेव्हा एवढं नव्हतं प्रचलित. दोघी म्हणजे तिघी एकदम मैत्रिणी जवळच्या होत्या की ज्यांच्या आम्ही घरी जात होतो, येत होतो. आणि बहिणीच्या मैत्रिणी, त्या पण आमच्या मैत्रिणी व्हायच्या. भावाचं एवढं नाही, कारण तो जरा लहान होता आणि मुलगा होता. पण बहिणीच्या मैत्रिणी आमच्या मैत्रिणी होत्या. आम्ही बहिणी असायच्या, म्हणजे माझ्या मैत्रिणीची बहीण ती माझ्या बहिणीची मैत्रीण, असं सगळं ते त्यावेळेला प्रकार होता भावंडांचा. तसं शाळेमध्ये पिकनिकला वगैरे जात होतो, असं काही गेलो नाही असं नाही. पण एकच सांगते की मला पिकनिकला वगैरे जायला आम्हाला वडिलांनी परवानगी दिली, पण रेल्वेतून कुठे लांब जायचं असेल तर नाही, शाळेची बस असेल तर जायचं. नंतर मड आयलंडला ट्रिप होती आमची पहिल्यांदा. मी तेव्हा तिसरीत का चौथीत होते. आणि मला पाण्याची भयंकर भीती होती. तर त्यावेळेला काय असायचं, 2-2 वर्गांचे, म्हणजे अ आणि ब हे 2च तुकड्या असायच्या. तर त्या 4-4 तुकड्यांचे एकत्र ट्रिपा जायच्या. तर माझ्या बहिणीची पण ट्रिप त्याच वेळेला होती, ती माझ्या 2 वर्ष पुढे होती. तर आई म्हणाली, अगं ती जाते तर तू जा मड आयलंडला, तुझी पाण्याची भीती आहे ती जाईल, कारण तिथे बोटीतून जायचं असायचं. तर म्हणे काही नाही, समुद्रामध्ये पैसा टाकायचा आणि नमस्कार करायचा, काही होत नाही, जा. म्हणून आईने मला धीराने त्या ट्रिपला पाठवलं. पण त्या दिवशी रात्री मला ताप आला होता. तो भीतीने आला होता का काय माहिती नाही. पण आई म्हणाली, नाही काय, आई माझी धीट होती, ती म्हणाली नाही तुला भीतीनेच आलेला आहे ताप. म्हणजे ती बोलली नाही मला असं, पण ती म्हणाली की तू जा ट्रिपला, काही होत नाही तुला. आणि मी ट्रिपला गेले होते. आणि तेव्हापासून माझी पाण्याची भीती मात्र गेली थोडी. मी स्विमिंगच्या वेळेला सुद्धा विहिरीत वडील शिकवायचा प्रयत्न करत होते तर मी घाबरायची, ओरडाआरडी करायची, शिकायची नाही. पण त्यानंतर मी स्विमिंग टँकमध्ये जाऊन स्विमिंग शिकले आणि चांगल्या प्रकारे स्विमिंग करत होते बरेच वर्ष. आणि त्याच गोष्टीचा पुढेही मुलांना उपयोग झाला अर्थात. सो आई, तू SNDT जेव्हा घेतली ऍडमिशन, तर तुझ्या वर्गातल्या आणि कोणी मैत्रिणी तुझ्या बरोबर होत्या का? तू एकटीच ट्रेननी जायची? मग तुला काय भीती? तुला कारण ट्रेननी बाबांनी नाही सांगितलं होतं ना जायचं, मग ते नाही, पण कसं? शाळेच्या ट्रिपला जायचं नाही, म्हणजे ते ओके, लॉंग जर्नी होता ना. ओके, हा रेल्वेचा प्रवास आम्ही बाबांबरोबर अनेक वेळा केलेला होता. आणि ओके. माझे वडीलच चर्चगेटला ऑफिसला जायचे, त्यामुळे सुरुवातीला. आणि तेव्हा काय होतं, पास होता, फर्स्ट क्लासचा पास, रेल्वेला एवढी गर्दी नाही, त्यामुळे आम्ही आरामात चर्चगेटला जात होतो. चर्चगेटहूनच गाडी सुटायची, तिथेच रिकामी व्हायची, त्यामुळे गर्दीचा Okay. प्रश्न नव्हता. स्टेशन जवळ कॉलेज होतं, त्यामुळे 4 मग वर्ष तुझ्या आरामात आमची गेली. शाळेतल्या कोणी मैत्रिणी होत्या का तुझ्या बरोबर त्या पहिल्या कॉलेजमध्ये? वर्षी कोणी नव्हतं, पण दुसऱ्या वर्षी 2घी जणी आल्या शाळेतल्या, आणि मग त्या होत्या माझ्या बरोबर. मग असं तू नवीन होतं. मैत्रिणी केल्यास तेव्हा त्याच्यात मग सुरेखा मावशी आणि भेटली का हा, तिकडे तुला तेव्हा भेटली सुरेखा मावशी, तिथे भेटली. पण भारती आणि प्रतिभा आधीपासून शाळेत शाळेपासून? होत्या, पण त्यांनी 1 वर्ष पार्ला कॉलेजला केलं आणि मग ओके. त्या तिकडनं इकडे आल्या माझ्या बरोबर. अच्छा, असं अच्छा. झालं. तर तशी आणि तुमची माझ्या हे एक ऍक्टिव्हिटी अशी होती की कॉलेजमध्ये सुद्धा मी वर्गप्रमुख, म्हणजे तुमच्याकडे मॉनिटर म्हणतात तसं, हम्म. तो चान्स पण मला मिळाला होता. आणि अरे वा. त्यावेळेला इंटरला असताना विद्यार्थी परिषदेचं आलं होतं आमच्याकडे, कारण फी वाढ झाली होती कॉलेजमध्ये आणि गुजराती डॉमिनेशन होतं कॉलेजचं सगळं. तर त्यांनी सांगितलं फी वाढ नाही. त्याच्यात एज्युटेशनमध्ये मी पण भाग घेतला. आणि मग त्यावेळेला त्यावर्षी मी फेल झाले इंटरला. तर मला सगळीजण म्हणे तू एज्युकेशनमध्ये भाग घेतलास म्हणूनच तुला फेल केलं, कारण आम्ही काळे बिल्ले लावून परीक्षा दिली होती. एक्झाम.
आणि तो विद्यार्थी परिषदेचा संबंध माझा अजूनही आहे. ती लोक मला अजूनही फोन करतात, माझ्याशी बोलतात वगैरे. ओके. इतका जुना. म्हणजे तुम्ही मित्रमैत्रिणी माझे खूप आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आहेत, त्यांना मी पण मग धरून आहे. तुम्ही कॉलेजात असं बंक करून पिक्चर वगैरेला जायचात का बघायला? हो, जायचं, कारण आमचं होम सायन्सचं कॉलेज होतं. सकाळी 10ला कॉलेज सुरू व्हायचं. मग 11:15 लेक्चर संपलं की 1 वाजता आम्हाला 1 पर्यंत फ्री असायचं, ज्या प्रॅक्टिकल नसलं तर त्या बॅचचं. मग ज्या दिवशी प्रॅक्टिकल नसेल त्या दिवशी आम्ही लिबर्टी किंवा मेट्रोला मॉर्निंग पिक्चर बघायला जायचो. आणि त्यावेळेला अक्षरशः ₹1.25 ₹1.5 आम्हाला पिक्चर बघायला मिळत होता. आणि पॉकेट मनी आई द्यायची ₹5. त्याच्यामध्ये आम्ही महिनाभर अशा गमती करायचो. कधीतरी लिंबू सरबत प्यायलं, कधी कोक 4 आणायला मिळायचा. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करत होतो. बाकी म्हणजे लाईफ खडतर नव्हतं, आनंदी होतं, सुखसमृद्धी होती, पण काळजीपूर्वक वापरायचे पैसे हे आम्हाला शिकवलेलं होतं. मालती मावशी पण होती ना तुमच्याबरोबर? मालती मावशी मला नंतर कॉलेजमध्येच भेटली. हा. तो ग्रुप तुझा अजूनही आहे? हो, तो ग्रुप अजूनही आहे. आम्ही बरोबर ट्रिप वगैरे पण केल्या आहेत बऱ्याचशा. तर हा तुझा जो जर्नी होता पहिले इंटर, तेव्हा 11वी पर्यंत होता, करेक्ट? होम सायन्सचा केलास की ते फूड न्यूट्रिशन तू काहीतरी म्हणत होतीस मगाशी? नाही, फूड न्यूट्रिशन हे माझं स्पेशलायझेशन होतं होम सायन्सच्या शेवटच्या वर्षाला. पहिले 3 वर्ष आम्हाला सगळे विषय कंपल्सरी असत. म्हणजे इंटरला असताना तर मला 17 विषय होते, म्हणजे सायकॉलॉजी, इकॉनॉमिक्स, फिजिओलॉजी, सगळ्या प्रकारचं शिक्षण आम्हाला, टेक्स्टाईल, क्लोदिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स सगळं होतं त्यावेळेला. थोडं थोडं पण सगळे विषय शिकायला मिळाले. आणि माझं मुळात गणित कच्चं, म्हणून मला कॉलेजला जायची भीती होती आणि म्हणून मी ह्या कोर्सला गेले. पण झालं उलटच, कारण मी फूड न्यूट्रिशन घेतल्यावर मला इतकी कॅल्क्युलेशन्स त्या डाएट संबंधी करायला लागली, प्रत्येक फूडमधल्या कॅलरीज, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन ए, की वडील म्हणाले, तुला कोण म्हणेल तुला गणित सोडलं होतंस. आम्हाला तर कॅल्क्युलेटर पण नव्हते त्यावेळेला, आणि एकेका डाएटचं आम्हाला प्लॅनिंग करावं लागत होतं. तुझं म्हणजे शिक्षण झाल्या झाल्या तू तुझं लग्नाचं म्हणजे करावं लागलं तुला. तेव्हा जर तुला अपॉर्च्युनिटी असती की काहीतरी करिअर चूज करायचं आहे 67 मध्ये, तर तू काय चूज केलं असतं? मी टीचिंगचंच केलं असतं, कारण मी दिल्लीला लग्न होऊन गेल्यावर तिथल्या लेडी आयर्विन कॉलेजमध्ये गेले पण होते की मला जॉब करायचा आहे. मी फूड न्यूट्रिशनचं केलेलं आहे, कारण ते कॉलेज त्याचंच होतं, होम सायन्सचं. पण त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे हिंदी मीडियम आहे आणि माझं मराठी मीडियममध्ये शिक्षण झालेलं, त्यामुळे. आणि त्यावेळेला डायटिशियनचे कोर्स हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबिलिटी होती, पण मी एवढं नाही प्रयत्न केला, कारण एक तर लँग्वेजचा प्रश्न होता. मुंबईत असते तर मला मिळाली असती नोकरी नक्कीच. 26 डिसेंबरला यांचा, तुझ्या बाबांचा कोर्स पूर्ण झाला होता आणि ते दिल्लीला नोकरीला गेले होते. तर ते तिथून मला पत्र पाठवायचे. तर मी त्यांना सांगितलं की हे आपण असं चालू ठेवणं योग्य नाही, आपण घरच्यांना सांगूया आणि काय ते वेळीच निर्णय घेऊया. म्हणून मग त्यावेळेला आम्ही घरच्यांना, म्हणजे थोडीशी कल्पना माझ्या घरी नव्हती पण त्यांच्या घरी कल्पना होती, ते सगळ्यांना माहिती होतं बहुतेक. आणि मग त्यांनी म्हणजे माझ्या वडिलांना यांनी विचारलं, वडिलांनी त्यांच्याशी सगळी विचारणा केली आणि होकार दिला. आणि मग अशा रीतीने आमचं लग्न करायचं ठरलं. त्यावेळेला सासूबाईंचे वडीलही होते, तर ते म्हणाले की नाही, एंगेजमेंट करा. म्हणजे मला वाटतं आमची एंगेजमेंट ही पहिली एंगेजमेंटच असेल बर्व्यांच्या घरातली. एंगेजमेंट म्हणजे काही मोठा सेरिमनी नव्हता, फक्त ते आमच्या घरी आले, त्यांनी माझी ओटी भरली, अंगठी बिंगठी प्रकरण नाही, साडी चोळी हा प्रकार असायचा साखरपुड्याला, तेवढाच फक्त केला. आणि त्यांची 10 माणसं आणि आमची घरातली, ह्याच्या पलीकडे कोणी नाही, कारण मला रानड्यांकडून नातेवाईक तशी कोणी नव्हती. वडिलांना भाऊ नाही, आत्या नाही, बहीण नाही, कोणी नाही, त्यामुळे एवढीच माणसं होती. मामा होता एक माझा फक्त जवळ, बाकी कोणी नव्हतं. आणि ते लग्न त्यांनी ठरवलं. त्या डिसेंबरला आमची एंगेजमेंट झाली. हे परत दिल्लीला नोकरीला गेले आणि आजींचे वडील म्हणाले की सिंहस्थ आहे, लग्न लांबवायचं नाही, कारण मला शिक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय करायचं नव्हतं लग्न.
तर म्हणाले नाही नाही लग्न लांबवायचं नाही, सिंहस्थ आहे, लग्न करून घ्या आधी. म्हणून त्यांनी आम्हाला मेमध्ये लग्न करायला लावलं आणि आमचं 67 मेमध्ये लग्न झालं. माझ्या मते तू साधारण एक 22 वर्षाची होतीस जेव्हा तुझं लग्न लग्न झालं. हो, 45 जन्म आहे आणि 67 मध्ये तुझं लग्न झालं. म्हणजे 22 पूर्ण पण नव्हती झालीस तू. नव्हती झाली, ऑगस्ट त्याच्या मध्ये आधीच झाली. तुझं लग्न झालं. पण हे लग्न झालं बाबांबरोबर, पण ती आम्हाला पूर्ण तुम्ही कधी पहिल्यांदा भेटलात आणि ऑफकोर्स योगायोगमध्ये तुम्ही एकत्र राहत होतात त्यामुळे तुम्ही तिकडेच भेटलात. पण तुझे काय आठवणी आहेत तेव्हाच्या, जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा त्यांना भेटलात, म्हणजे बाबांना तू भेटलीस आणि मग ते कसं प्रोग्रेस झालं इंटू 67 मध्ये लग्न झालं? काय ऐकायचं त्याच्यामध्ये? थोडंसं काय झालं की माझी बहीण 2 वर्ष फेल झाली, एकदा 11वीला आणि एकदा फर्स्ट इयरला. त्यामुळे घरचे, आमच्या वडिलांची बहीण होती, ती म्हणे हिचं लग्न करा, ही काही शिकत नाहीये. त्यावेळेला असं होतं थोडंसं. तर तिच्या लग्नाच्या गोष्टी सुरू झाल्या होत्या. तर मला असं वाटलं आणि तिचं ते लग्नाचं बघणं वगैरे प्रकार पाहिल्यावर मी म्हटलं मला हा प्रकार करायचा नाहीये. आपल्याला जर कोणी विचारलं तर आपण लगेच हो म्हणायचं त्याला आणि उगाच ह्या भानगडीत पडायचं नाही, असं मी ठरलं होतं. आणि मला असं ज्या वेळेला माझ्या मनात असं आलं की विश्वास बर्वे इज ओके फॉर मी, त्याच वेळेला ते लंडनला जायचा प्रयत्न करत होते शिकायला आणि माझी एक मैत्रीण त्यांच्याच कॉलेजला शिकत होती. त्यामुळे मला कायम भीती वाटायची की ही मैत्रीण त्यांना जास्त आवडेल का आपल्यापेक्षा, किंवा ते लंडनला गेले तर ते दुसरी मैत्रीण पकडतील का. आणि मी थोडीशी घाबरूनच होते की काय होईल माहिती नाही पुढे. पण त्यांनीच पुढाकार घेतला आणि दिल्लीला गेल्यावर त्यांनी मला विचारलं पत्र लिहून की तू मला पत्र लिहिशील का. आणि मग त्या पत्रव्यवहारातून आमचं एकमेकांशी संवाद सुरू झाला आणि मग आम्ही ते कधी आले आणि इवन बिफोर ते दोघं जण, आम्ही बहिणी, माझा भाऊ, आम्ही एकत्र सिनेमाना वगैरे जात होतो, इंग्लिश पिक्चर बघायचो, एरॉसला, रेक्स थिएटरला वगैरे असे बघितलेले आहेत सिनेमा. त्यामुळे तसं काही आम्हाला अपरिचित असं काहीच नव्हतं. पण लग्नाच्या पूर्वी सुद्धा मी 1-2 पिक्चर त्यांच्याबरोबर बघितले, नाही असं नाही, आणि ते न सांगता बघितले घरी. आणि मला भीती वाटायची की ओळखीच्या कोणी पाहिलं आपल्याला तर घरी आईला सांगतील, आणि मला माझ्या तोंडाने आईला सांगायचं होतं आई बाबांना. म्हणून मग मी थोडी घाई केली आणि सांगितलं. कॉलेजला सकाळी किंवा संध्याकाळी ते काय करायचं, त्यांचा कॉलेज झाल्यावर जॉब होता, मग जॉब संपल्यावर कधीतरी संध्याकाळी ते कॉलेजच्या इथे भेटून आम्ही एकत्र यायचो परत. असंही म्हणजे झालेलं आहे, नाही असं नाही. कधी सकाळी लवकर जायचं असेल तेव्हा ते एका गाडीने गेलो, असंही व्हायचं, असं काही नाही. मी पिंगेस क्लासेसला जात होते तेव्हा पण ते त्यांचं सकाळचं कॉलेज, मग मी त्यावेळेला शाळेत जायची, दादरला शिकायला क्लासला जात होते 10वीत 11वीत असताना. म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर आजच्या जमान्यामध्ये तुमची लॉंग डिस्टन्स कोर्टशिप होती असं म्हणायला हरकत नाही. विदाउट एनी इमिजिएट कम्युनिकेशन, म्हणजे व्हॉट्सअप नाही, काही नाही. फोन मे बी असेल, कारण तेव्हा फोनही नव्हता तेव्हा घरात. तेव्हाच्या जमान्यातलं पत्रव्यवहार म्हणजे कबूतर वगैरे नव्हतं, पण आपला पत्रव्यवहाराची कोर्टशिप झाली. आणि ही आजच्या जमान्यात खूप डिफिकल्ट आहे, पण तुम्ही ते त्या जमान्यामध्ये केलं होतं. पण म्हणजे पहिलं विचारलं कोणाला, म्हणजे तू म्हणालीस असं प्रत्यक्ष विचारणं असं झालंच नाही, पण मी बहिणीला बोलून ठेवलं होतं की आम्ही लग्न करायचं ठरवलंय असं, ताईला सांगून ठेवलं होतं. आणि ताई असंही मला तिने सांगितलं की तू शिक्षण झाल्याशिवाय घरी बोलू नकोस म्हणून, नाहीतर तुझं, कारण तिला अनुभव तो आला होता शिक्षणात अडथळा, म्हणून तिने मला सांगितलं शिक्षण झाल्याशिवाय तू सांगू नको घरी. तिचा मला थोडासा पाठिंबा होता. बाकी कोणाला, तुझ्या भावंडांना कोणाला काहीच माहिती नव्हतं? कोणाला नव्हतं माहिती, काही नव्हतं माहिती. अभयला माहिती असतं तर माहिती नाही, पण तो नाही, आय डोंट नो. बाबांचाच विषय आहे म्हणून
एक प्रश्न मला विचारायचा आहे, म्हणजे तू माहिती आहे की हा थोडासा डिफिकल्ट जाऊ शकतो तुला प्रश्न, पण तुझी सर्वात आठवण काय आहे, म्हणजे बाबांची एकदम तुझी आवडती आठवण बाबांची? सांगणं कठीण आहे. खूप आठवणी आहेत. त्यांना माहिती होतं मला फिरायची हौस आहे. त्यामुळे मग त्यांनी ट्रॅव्हलिंग ते सगळे माझे हे पुरे केले. म्हणजे त्यांनाही हौस होती, मलाही होती आणि आम्ही खूप ट्रॅव्हलिंग केलं एकत्र. त्यामुळे ते तुझी सगळी हौस मी पुरं करणार असं म्हणायचे. म्हणजे तुला काय हवं, नको ते मी करू शकतो. दागिन्यांची हौस. माझं वजन वाढत नव्हतं. मला म्हणाले की तू 1 किलो वजन वाढवलंस तर तुला 1 तोळा सोनं देईन. पण ते कधीही माझं वाढलं नाही. तरी सोनं गंमत मिळालं? म्हणून गंमत म्हणून सांगते. पण दुबईला गेल्यामुळे सोन्याची हौस पण झाली. कारण त्यावेळेस तिथून थोडंफार आणता आलं, आमच्या कपॅसिटी ह्याच्यात बसेल तसं आणलं. आणि हौसमौस सगळी छान झाली. कपडा लत्ता सगळ्याच बाबतीत, कुठल्याच बाबतीत कमतरता नाही. आणि मुलांचे पण आमच्या परीने आम्ही करायचा प्रयत्न केला. सगळ्यांना माहिती असेल कदाचित काय आहे ते, ते गेस करू शकतात. पण मला त्यांचा पत्ते खेळायला जाणं आवडायचं नाही. आणि ते इतकं त्यांचा तो नशा म्हणतात तसा होता, एक व्यसन लागलेलं होतं की संध्याकाळी ते जायचे आणि त्यांना नशिबाने कामही नंतर अशी मिळाली की ते संध्याकाळ तिकडे घालवत होते. मला खेळण्याबद्दल काही म्हणणं नव्हतं, पण घरातले कार्यक्रम किंवा घरातले काही आहेत त्यात सोडून तुम्ही जाऊ नका, किंवा मुलांना कुठे हिंडा फिरायला न्यायचं आहे तर त्यावेळेला तुम्ही अवेलेबल असा, असं मला वाटायचं. ते त्यांच्याकडून व्हायचं नाही. मी म्हणायचे आठवड्यातनं 2-3 दिवस जा, बाकीचे दिवस तुम्ही आमच्यासाठी ठेवा. पण ते त्यांना काही जमलं नाही आणि ते त्यांचं शेवटी मी ते सोडून दिलं. आणि मला काही काही वेळा मला वाईट वाटायचं खूप. मग सासूबाई म्हणायच्या की काही नाही, सोडून द्यायचं आपण त्यांना, त्यांच्यावर दुसरं काही व्यसन असण्यापेक्षा हे परवडलं, असं त्या म्हणायच्या. आणि त्यामुळे मग मी इग्नोर करत गेले आणि मी माझ्याकडून मला बिझी ठेवायचा प्रयत्न करायला लागले. म्हणजे हे दोन्ही झालं, हे तुला आवडायचं नाही पण तू टॉलरेट पण केलंस. येस. सो दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर हेच आहे की त्यांचं पत्ते किंवा जिमखाना, सांताक्रूज जिमखानाला जाणं हे तुला आवडायचं नाही पण तू ते टॉलरेट केलंस. तुम्ही दिल्लीला गेलात लग्न करून. सो तिकडे तुमचं कसं लाईफ होतं, अर्ली लाईफ, कसे तुम्हाला फ्रेंड्स भेटले, त्याच्याबद्दल सांग जरा. लग्न झाल्याच्या 6व्या दिवशी मी डिलक्स गाडीनी, चेअर कार आणि दिल्लीला गेले. आणि एका बॉक्समध्ये आमचा संसार होता, सगळी स्टीलची भांडी वगैरे, आणि एक ट्रंक होती त्याच्यात कपडे वगैरे. एवढं सामान घेऊन मी दिल्लीला गेले. आणि त्यावेळेला सुरुवातीला आप्पांची नेमकी त्याच वेळी मुंबईला बदली झाली होती, पण त्यांना ते घर 2 महिने ठेवायची परवानगी होती. मग तिथेच आम्ही राहत होतो 2 महिने. मग मी तिथे गेल्यावर एक त्यांचा आप्पांच्या जागी आलेले बंगाली कपल होतं, ते एक कपलच होतं, 2 जण. तर आम्ही स्वयंपाकघर शेअर करत होतो. आणि मग मी असं आजूबाजूला थोडंसं हिंडले फिरले आणि मग माझ्या लक्षात आलं की गव्हर्नमेंटचं जागा आहे, आपण इथे जास्त दिवस राहायचं नाही. म्हणून मग आम्ही जागा बघायला सुरुवात केली. आणि तिथे मला त्या टूलेटच्या पाट्या बघून खूप गंमत वाटायची, कारण आपल्याला कधी मुंबईत त्याची सवय नव्हती. आणि तिथे सगळीकडे टूलेटच्या पाट्या असायच्या. आणि आम्ही जागा बघितल्या आणि आम्हाला तिथे भाडी खूप असायची आणि त्यामानाने आमचा पगार खूपच कमी होता, गव्हर्नमेंटची सर्व्हिस होती. तर आम्ही जागा बघितली. मग पहिली जागा बघितली डिफेन्स कॉलनीमध्ये. तर डिफेन्स कॉलनीमध्ये 1 रूमच होती, अटॅच बाथ WC. आणि तिथे आम्ही असं खोक्यावर स्वयंपाकाची शेगडी ठेवून तिथे खाली स्वयंपाक करून आणि बेड. आणि ह्यांनी मात्र आप्पांच्या तिथे राहत असताना कार्पेंटरकडून बेड आणि 2 टेबलं बनवून घेतलेली होती आणि एक ड्रेसिंग टेबल होतं. आणि ते घेऊन आम्ही तिथे गेलो आणि आमचा संसार तिथे सुरू झाला. पण त्या एका खोलीत सुद्धा आमच्याकडे, तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असतील तर, बाबूराव सहानी
आपल्या समोर राहतात. ते रेल्वेत नोकरी करायचे. तर ते एकदा घरचा पत्ता म्हणजे घरच्यांकडनं पत्ता घेऊन आमच्या घरी आलेले होते. म्हणजे आमची गेस्टची सुरुवात ही अशी झालेली होती. त्या जागेत सुद्धा आम्ही 2-3च महिने काढले, कारण ती एकच खोली होती आणि थोड्या हायफाय सोसायटी होती ती. म्हणून मग आम्ही त्याच्यापासून थोडंसं लांब लाजपत नगर तिथे गेलो राहायला. तिथे पण एक हॉल आणि किचन आणि अशी जागा होती. जागा काही मोठी नव्हती, पण त्या जागेत आम्ही राहिलो. त्या जागेत भरपूर पाहुणे आले आणि यांच्या ऑफिसचे फ्रेंड म्हणून आमची शर्मा लोकांशी पहिली ओळख झाली. म्हणजे मी जेव्हा स्टेशनवर उतरले पहिल्यांदा, तेव्हा ते दोघं जण आम्हाला रिसिव्ह करायला आले होते. त्यानंतर ते आमच्या घरी यायचे आणि आम्हालाही त्यांनी घरी बोलावलं आणि अशा करीन आमच्या फॅमिलीचं हे सुरू झालं त्यांच्याबरोबर. कायम आम्ही त्यांच्याबरोबर सिनेमाला जायचो. ते दोघं जण ऑफिसमधून तिथे यायचे, आम्ही दोघे जण इकडनं जायचो आणि एकत्र सिनेमा बघून रात्री जेवून परत यायचो. आणि काकेदा हॉटेलमध्ये वगैरे तिथे कॅनॉट प्लेसला आम्ही खूप सिनेमे बघितले एकत्र. नंतर उपासनीशी ओळख झाली ती धंद्यामुळे झाली, कारण ते सिव्हिल इंजिनियर होते. गोगटेशी ओळख झाली ती सिव्हिल इंजिनियर होते म्हणून. अशी ती ओळख झाली आणि मग ह्या लोकांचं एकत्र एकमेकांशी, मराठी लोक आहेत म्हटल्यावर, लाजपत नगरमध्ये राहतात म्हटल्यावर आम्ही एकमेकांकडे जाये सुरू झाली. असं झालं. बाकी तसे आणि ती रिलेशनशिप अजूनही सगळ्यांशी आहे आमची आत्तापर्यंत. शर्मा लोकांचं तर तुम्हाला माहितीच आहे, ते तर घरच्यासारखेच आहे. हे किती वर्ष दिल्लीला होतात तुम्ही? 9 वर्ष होतो. ते सुद्धा बदलायचं कारण म्हणजे ह्यांनी तिथे नोकरी केली, गव्हर्नमेंटची नोकरी केली, मग प्रायव्हेटली पण ते करत होते. पण तिथे पंजाबी लोकांना जागा बदलायला सांगायचे. वर्ष 1.5 वर्ष झालं की जागा बदला. जागा बदलली की भाडं वाढायचं. मग शाळांच्या दृष्टीने तू तेव्हा शाळेत जायची, योगेश पण नर्सरीला होता. मग जागेच्या दृष्टीने आम्हाला शाळा जवळ असलेली जागा बघायची आणि हे बदलाबदली नको. 3 जागा बदलल्या आम्ही तेवढ्या वर्षांमध्ये. मग मी म्हटलं की आणि ओनरशिप जागा घ्यायला आमच्याकडे पैसे नव्हते, नाहीतर डीडीए फ्लॅट तेव्हा अवेलेबल होते. पण मी म्हटलं की आपण आपली पार्ल्याला घर आहे आपलं, खायची प्यायची आपली पंचायत होणार नाही, राहायची पंचायत होणार नाही, काय मिळेल ती मीठभाकरी खाऊ, पण आपण तिथे राहू, गेल्यावर काहीतरी मार्ग मिळेल. म्हणून आम्ही मग दिल्लीहून मुंबईला यायचा निर्णय घेतला. आणि त्याच वेळेला बाय चान्स मधू काका नायजेरियाला होते आणि भाई काका नी वरती घर बांधायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे ते वेगळे राहणार होते, कलकत्त्याहून ते आलेले होते. त्यामुळे आम्हाला खालची जागा रिकामी होती. त्यामुळे आजोबांना खूप आनंद झाला की चला तुम्ही आला, तिथे बरं झालं. आणि त्याच वेळेला आणीबाणी डिक्लेअर झाली होती 76ला. त्यामुळे मग आजोबा म्हणाले की आता तिथलं वातावरण काही चांगलं नव्हतं, तर तुम्ही आलात ते खूप छान झालं. त्यांना खूप आनंद झाला आणि आम्ही मुंबईला झालो. पण तेव्हा विजू काकांचं पण लग्न झालेलं होतं, मग ते कुठे राहत होते म्हणजे? ते राहत होते, त्यांची रूम होती तिथे बाजूला. ओके. त्यांना कारण आप्पा नव्हते ना तिथे. आप्पांचं बदली होती, कधी मुंबईत होते ते थोडे दिवस, मग अहमदाबादला गेले. असं करून ते फिरतच असायचे. म्हणजे कायम आजींजवळ 2 मुलगे कायम असायचे, असं त्या म्हणायच्या. माझ्याजवळ कायम 2 मुलगे असायचे, कारण लग्न झाल्यावर माझं लग्न झालं आणि नाना वहिनी वेगळे राहायला लागले. त्यावेळेला आप्पांची बदली झाली म्हणून आप्पा आणि मधू काका, विजूंचं लग्न झालेलं नव्हतं, मधू काका होते. मग मधू काका जय विजयमध्ये राहायला गेले आणि ती जागा रिकामी होती. मग भाई काका कुंदाबाईंनी इथे राहायला लागल्या. मग त्यांनी वरती घर बांधलं आणि म्हणून अशा रीतीने आम्ही राहत होतो तिथे. आणि मग माझ्या लग्नानंतर आप्पांनी घर बांधलं, त्यामुळे ते त्यावेळेला त्यांचंही घर झालं तिथे. सो तुम्ही 67 पासनं 76 मध्ये तू म्हणालीस की मुंबईला परत आलात, तर आधारमध्ये राहण्याचा तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता? मला तशी काही भीती वगैरे वाटली नाही,
पण मी एक सासूरवाशीण म्हणून अशीच राहायची. सगळेजण गप्पा मारत बसले तरी मी उभी राहायची. मग मधू काका म्हणायचे, अगं तू उभी का राहिली सासूरवाशिणीसारखी, बस सगळ्यांच्या मध्ये, असं. नंतर माझे वडील मला म्हणाले की आता तुझी खरी परीक्षा आहे, तू 9 वर्ष एकटी राहिलीस, पण आता तुला हे सगळ्यांच्यात राहायचंय, असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि माहिती नाही काय ते, पण सासूबाईंबरोबर माझं रिलेशन खूप चांगलं होतं, सगळ्यांशीच होतं. कारण मंदावहिनी पण एकदा असं म्हणाल्या की आमची बदली झाली नाही तर मला तुझ्याजवळ राहायची खूप इच्छा होती. तसंच पद्मावहिनी पण म्हणाल्या की मला तू बहिणीसारखी आहेस. सगळ्यांनी माझ्यावर खूप प्रेम केलं आणि सगळे एकत्र असल्यामुळे मुलं एकत्र खेळायची, त्यांना सगळ्या मुलांना एकत्र राहायचा आनंद मिळाला, समोरच्या बिल्डिंग मधली, बाजूच्या बिल्डिंग मधली. त्यामुळे कधी मला मुलांची काळजी अशी वाटली नाही. पण माझं एक होतं मात्र की मला माझ्या समोर मुलं लागायची, त्यामुळे मी त्यांना म्हणायची आपल्या घरी खेळा, आपल्या घरी खेळा, असंच कायम म्हणायची. बाहेर गेलेली मला फारसं आवडायचं नाही किंवा जास्त वेळ बाहेर राहिलेली आवडायचं नाही. कारण आम्हाला सवय होती की 7च्या आत घरात, तसं मुलांनी पण राहावं अशी इच्छा असायची. आपलं बर्व्यांचं कुटुंब खूप मोठं होतं आणि आपली जॉईंट फॅमिली होती, त्यामुळे तू म्हणाली तसं सगळी मुलं एकत्र खेळायची आणि एकत्र वाढली आहेत. आणि आपले बरेचसे इव्हेंट्स व्हायचे, गणपती उत्सव असेल किंवा कोणाचे फंक्शन्स असतील, बारशी असतील, मुंजी असतील. तर तुझ्या आठवणीमधली असा काही मेमरी आहे का तुझी एकदम कुठल्या इव्हेंटची, बर्वे इव्हेंटची? आठवणी खूप आहेत. पहिली म्हणजे अतुलजेची मुंज. ते लोक नायजेरियाला होते, मग त्यांनी मुंज करायची ठरवल्यावर आम्ही तिथे राहत असल्यामुळे माझ्यावर थोडी जबाबदारी आली की सगळं प्लॅनिंग करा, हे करा. आणि त्या मुंजी आम्ही चांगल्या रीतीने केल्या. नंतर गणपती उत्सव तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की आपल्याकडे किती चांगल्या प्रकारे आपण सेलिब्रेट करायचो आणि आजोबांना किती त्याचा आनंद असायचा. त्यांना वाटायचं की दरवर्षी एकेकाने गणपती करावा, मग त्याच्या प्रत्येकाच्या सोयीप्रमाणे ते करत असत. बरेच वर्ष तसं घडलं, पण नंतर ते काही कारणाने नाही होऊ शकलं. पण अजूनही गणपती करायचा हे आपलं काम आहे असं. आणि थोडंसं आजोबांनी त्यांच्या ह्याच्यात लिहून ठेवलेलं आहे की सत्यनारायणाची पूजा वार्षिक ही आपल्या घरात झालीच पाहिजे म्हणून, आणि ती आजतागायत मी करते आहे. आणि काही कार्य झालं की सुद्धा आपल्याला एक पूजा करायची पद्धत आहे. बोढण वगैरे सुद्धा आम्ही बरेच वर्ष लहान मूल झाल्यावर केलेली आहेत, पण नंतर ते हळूहळू सगळं बंद झालं. पण एकंदरीत कार्यक्रम खूप व्हायचे एकत्रित. म्हणजे गणपतीमध्ये जवळजवळ 30-35 जण असायची एकत्र जेवायला. मदतनीसही होते आणि सगळ्यांनी एकत्र 2-3 दिवस आम्ही आनंदाने घालवायचो. रात्री मुलांचे कार्यक्रम असायचे, मुलं काही काही कार्यक्रम ठरवायचे आणि त्याचा ते सगळ्यांना खूप, म्हणजे तेव्हा योगेश तबला शिकत होता, अल्पना बनी गाणं शिकत होत्या, मग त्यांचे सर येऊन तो प्रोग्राम पण आम्ही गणपती समोर केलेला आहे. आणि डान्स तर काय तुमच्या सगळ्यांचे आवडतेच आहेत, ते तर व्हायचेच दरवर्षी. गणपती उत्सव किंवा दिवाळी या ओकेजन्सना किंवा काही फंक्शन्स, म्हणजे आता 76 साली आल्यानंतर सगळी मुलं पण मोठी होत होती, त्यामुळे त्यांचे पण काही काही इव्हेंट्स असायचे, लग्न असायची. आणि इनफॅक्ट अनुजाचा जन्म पण हो नंतर तुम्ही हो, आल्यानंतरच परत आल्यानंतरच झालेला आहे. सो असे बारसं पण तिचं झालं असेल. सो अशा बऱ्याच इव्हेंट्स मधलं तुला सर्वात जास्त काय आवडायचं ह्या इव्हेंट्स मधनं? मला एकत्र यायचे हे एकतर आवडलं. लोकांना जेवू खाऊ घालायचा आनंद होता, काम करण्याची आवड होती. मी कधी दमले थकले असं कधी मला स्वतःला वाटायचं नाही. त्यामुळे मी काम करत असायची आणि सगळ्यांना मदत करायची माझी तयारी असायची. आणि पहिला आम्ही या घरात अल्पनाचा पहिला वाढदिवस आम्ही आलो होतो मुंबईला त्यावेळेला, आणि वाढदिवस करायचा यांनी सांगितलं की नाही अल्पनाचा वाढदिवस करायचा. तेव्हा मंदावहिनी असं म्हणाल्या की आतापर्यंत कोणाचाच आपल्याकडे वाढदिवस वगैरे असा झाला नाहीये म्हणून.
पण आम्ही अल्पनाचा पहिला वाढदिवस तिथे केला होता साजरा. आणि आपल्याकडे आईस्क्रीम करायचो आपण, आठवत असेल तर ती एक सगळ्यांना येस. तुम्हाला पॉट पण आणायचं आणि आईस्क्रीम करायचं. आणि ती पण एक मजा होती. म्हणजे एकत्र एका बिल्डिंग मध्ये राहत असल्याचा फायदा आम्हाला जसा झाला तसा मुलांनाही झाला. आणि मला खूप आनंद वाटतो की आजही ती सगळी मुलं एकमेकांना धरून आहेत. सो आपण आधारमध्ये आलो, आम्ही मोठे व्हायला लागलो. मग तुझा आधी आमच्यातला आवडतं कोण आहे, योगेश का मी? ते आधी सांग. हा प्रश्न कधीही मुलांनी आई वडिलांना विचारायचा नाही. आई वडिलांना दोघंही सारखीच पण आवडती असतात. एव्हरीबडी नोस की तुझा आवडता योगेश आहे. नाही, असं काही नाही असं काहीही नाही. मग तसं तसं मी म्हणेन बाबांची आवडती तू. अल्पना होती. बाबांना मी म्हणजे माझं एक हे सांगते की तो 10वी पर्यंत बाबांचा जरा थोडस योगेश बद्दल काळजी होती. आणि ज्यावेळेला 10वीत त्यांनी मार्क चांगले मिळवले त्यावेळेला ते एकदम इतके खुश झाले. आणि त्यांनी तेव्हापासून त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायचा प्रयत्न केला आणि ते त्याला पुढे मार्गदर्शन करत राहिले. आणि अल्पनाला आर्किटेक्ट व्हायचं होतं तेव्हाही त्यांनी खूप मदत केली. मी मात्र त्यावेळेला थोडी अगेन्स्ट होते की आर्किटेक्टला अभ्यास खूप असतो, तुला मेहनत करायची, तुझी तयारी नाही, तुझं सगळीकडे लक्ष असतं, सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तुला करायच्या असतात, तर तू तो कोर्स करू नकोस. पण तिने काही ऐकायला माझं हवं ऐकलं होतं. नाही. तिने माझं ऐकायला हवं ऐकलं होतं. नाही. आता काय उपयोग. आणि दुसरं म्हणजे शिकली तर शिकली पण पुढे काहीच केलं नाही तेच त्याचं. म्हणूनच ह्याचं एक मला ऐकायला वाईट हवं वाटतं. होतं. हा. सो ऍज ग्रोईंग अप आम्ही भांडायचो का, मी आणि योगेश? हा, आणि थोडेफार भांडायचे. ज्या 77 मध्ये बाबांना दुबईला यायचा चान्स आला आणि ते दुबईला नोकरीला गेले तर मला राहायला जायला मिळालं असतं. पण मी म्हटलं नाही, मुलांचं शिक्षण मी इथेच करणार, मी इथेच राहणार. म्हणून मी काही जायचा निर्णय घेतला नाही. आणि ते तिथे राहत होते त्यामुळे माझ्यावर मुलांची जबाबदारी. त्यावेळेला एक अशी गोष्ट होती की आप्पा आउट ऑफ मुंबई, नाना मधू काका नायजेरिया, विजू काका नायजेरिया आणि हे दुबईला, भाई काका होते इथे पण म्हणजे कलकत्ता त्यांचं ये अपडाऊन जा. चालू असायचं. नाना एकटे होते इथे आणि मी होते, कोणीही नाही. आणि त्यावेळेला आम्ही असं एकदा अशी वेळ आली होती की आम्ही फक्त आहोत करायला, घर सांभाळायला असं. आणि बाकी तसं काही एवढं कधी मला जाणवलं नाही. आणि मी मग हे परत यायचं त्यांनी निर्णय घेतला तेव्हा मी म्हटलं की मी आता बीएड करते, कारण मला काहीतरी नोकरी करावी लागेल. ह्यांना काय आल्याबरोबर नोकरी मिळायची नाही, तर मी बीएड केलं तर मला नोकरी करता येईल. आणि ते परत आले आणि त्यांनी सांगितलं नाही, ऍडमिशन कॅन्सल करून टाक, काही शिकायचं नाही आणि नोकरी करायची नाही, काही नाही. तर आजींनी सांगितलं की शिक्षण काही फुकट जात नाही, तिला ऍडमिशन मिळालेली आहे, तिला शिकू दे, बाकीचं सगळं नंतर बघता येईल. आणि त्याप्रमाणे मी ते माझं वर्ष पुरं केलं. कसं तरी पुरं केलं असंच म्हणायची वेळ येते, कारण कॉलेजच्या पहिल्या दिवशी आजीला बीपी वाढलं आणि आजी बेडवर होती. त्याच्यात माझे त्या वर्षी डोळे पण आले. माझ्या वडिलांनाही मी बीएड करते हे आवडलेलं नव्हतं. ते पण म्हणाले, कुणी सांगितले तुला एवढे उद्योग करायला, घरचा त्रास सहन करून, असं ते म्हणत होते. पण मी ते बीएड केलं. नोकरी करायला गेले पण मला नोकरी करायची परमिशन नव्हती, त्यामुळे मी नोकरी केली नाही. मग पण मी शिकवण्या करत होते. आपल्याकडे काम करायला येणाऱ्या बायकांच्या मुलांना मी शिकवत होते. संध्याकाळची दुपारची ती यायची मुलं, मी त्यांच्या शिकवण्या केल्या, बरेच वर्ष केल्या. मग मी एक मॉन्टेसरीचा कोर्स केला. तुम्ही दोघं जण असं लहान होतात तरी सुद्धा. आणि तो कोर्स करून मी त्या मुक्तांगण म्हणून पाल्यात एक शाळा होती, तिथे पण मी सकाळच्या वेळात जात होते की आता मुलं जातात सकाळी शाळेत तर आपण जावं, म्हणून मी ते एक 2-4 वर्ष तिथे पण काम केलं. आणि माहीमला गृहिणी विद्यालय म्हणून एक होतं, तिथे होम सायन्सचे क्लासेस होते, तिथे मी शिकवायला जात होते. तेव्हा डायरेक्ट बस पण नव्हती माहीमला, वेस्टला जाऊन दुसरी बस घेऊन जावं लागत होतं. इन्कम ॲज सच काहीही नाही, जाण्या येण्याचा खर्च निघायचा बसचा, एवढंच इन्कम.
पण मला तो एक आनंद मिळाला की आपण कुणाला तरी काहीतरी शिकवलंय. रेसिपी शिकवायची, निटिंग शिकवायचं, शिवणकाम शिकवायचं, पर्सेस शिकवायच्या, अशा गोष्टी मी केल्या. सो रेसिपीज वरनं मला एक क्वेश्चन आहे आई, की तुला आम्हाला काय आवडायचं खायला द्यायला असं? त्यावेळेला मला वाटतं तुमचं मॅकडोनल्ड युग आलेलं नव्हतं काही. पिझ्झा नाही, मॅकडोनल्ड नाही, काही नाही. त्यामुळे काय आपले कधी दिरडं केलं, कधी थालीपीठ केलं, कधी सांजा पोहे किंवा मग शेवपुरी भेळपुरी हे कॉमन प्रकार होतेच आपले. आणि मुख्य म्हणजे काय होतं माहितीये का, तेव्हा अशी एवढी बाहेर जाऊन खाण्याची पद्धत पण नव्हती. त्यामुळे आपण शक्यतो घरीच सगळं करत होतो आणि खात वडापाव होतो. नव्हता. वडापाव पण एवढा प्रचलित नव्हता. नव्हता, फक्त त्यात शाळेत पावभाजी, मिळायचा. पावभाजी हळूहळू आलेली होती. तेव्हा सामोसा बाबूचा आपण आणून कधीतरी खाल्ला असेल तर. अल्पनाला बासुंदी आवडते. ती दरवर्षी वाढदिवसाला तिच्या बासुंदी करायची, असं आजतागायत होत आहे अजूनही. आणि योगेशला साधारण सगळं आवडतं, पण आंबा खूप आवडतो असं मला वाटतं. त्यामुळे रस, आणि त्याच्या पहिल्या वाढदिवसाला आम्ही रसपुरी केली होती, तेही मला आठवत आहे. दिल्लीला दशहरी आंबे आणून आम्ही रसपुरी केली होती. चिकन आवडतं ना त्याला, चिकन. चिकन आवडतं, हो. ते चिकनचे सगळे पदार्थ आवडतात. आणि तो जेव्हा पुण्याला शिकायला होता ना, तेव्हा तो यायचा, तेव्हा तो इतका असा भुकेला आहे असं मला वाटायचं. आणि मग त्याच्या आवडीचं काहीतरी करून ठेवायचं. लाडू वड्या तर असतातच, तुला माहितीच आहे, आमच्या घरामध्ये कायम काही ना काहीतरी असतं. पण ती काळजी असायची की त्याच्या आवडीचं आपण काहीतरी करायचं. आता मला सांग की आमचे फ्रेंड्स तुला कोण आठवतात? योगेशचे आणि माझे शाळेतले, कॉलेजातले कोण आठवतात? शाळेतली तुझ्या मीनल आपल्याकडे बरेच वेळा यायची, कारण ती खोपोलीला राहायची, त्यामुळे पार्ल्यात तिला आपलं घर आवडायचं. नंतर सुनील गाणेकर होता. नंतर मीनल, मृणाल लेले होती, मनीषा मराठे होती. अशा काही काही आठवतात मैत्रिणी, नाही असं नाही. आणखीन योगेश ते काय, दीपक, आमोद, आशिष देशपांडे, आणखीन आहेत तसे बरेच होते. अभिजित देशपांडे. अभिजित देशपांडे, हा. आशिष चितळे. चितळे, हो. तो राजन सारखा दिसायचा, दिसतो म्हणजे. ते आठवायचं. आणि आम्ही आता त्याचा घरचाच मित्र भाऊ होता ना, त्यामुळे त्यांचे दोघांचे मित्र एकत्र, सगळे त्यांचं एकत्र खेळणं. त्यांनी वर गच्चीच्या ते खोलीमध्ये कॅरमची व्यवस्था केली होती, तिथे कॅरम खेळायचे. बुद्धिबळ शिकले आम्ही याच्या आजोबांबरोबर योगेश बुद्धिबळ खेळायचा. अशा सगळ्या म्हणजे चांगल्या ह्याच्यात. आणि योगेशला मुख्य म्हणजे पेपर वाचनाची आवड होती. पेपर वाचायचा आणि त्याचं लक्ष न्यूजमध्ये असायचं. आम्ही जरी जेवायला बसलो असलो तरी काहीतरी टीव्हीवर लागलेलं असलं की तो जाऊन आधी तिथे उभा राहायचा न्यूजचं ऐकायला. त्याचं जनरल नॉलेज खूप चांगलं होतं आणि त्यांनी जनरल नॉलेजच्या खूप परीक्षा शाळेतल्या दिलेल्या होत्या, सगळ्यात चांगल्या प्रकारे पास झाला होता तो. माझी एक अशी इच्छा होती की त्यांनी IAS किंवा अशी परीक्षा काहीतरी द्यावी, कारण त्याचं जनरल नॉलेज चांगलं आहे. पण सडनली त्यांनी 10वी झाल्यावर इंजिनिअरिंगला जायचा निर्णय घेतला. आणि मी म्हटलं शेवटी मुलांची आवड आणि इच्छा, आपण गप्प बसायचं, जे होईल ते बघायचं असं. आणि स्पोर्ट्समध्ये तर त्यांचं होतं, त्यांना विजू काकांच्यामुळे स्पोर्ट्सचं बॅडमिंटन खेळायला चांगलं मिळालं. त्याच्या आधी अल्पनाला मी बॅडमिंटन खेळायला दादरला पाठवलं होतं. सेंट्रल रेल्वेच्या हॉलमध्ये ती शिकायला जायची, दामले सर होते तिथे. आणखीन योगेश शाळेमध्येच काय स्पोर्ट्समध्ये वगैरे होता तेवढंच, बाकी त्याचं अल्पना बरोबर थोडंफार झालं. स्विमिंगला त्यांना घातलं होतं, स्विमिंगला घेऊन जायचे. वाघेलाल ना, वाघजीबाई. आणि त्याच्यानंतर कांदिवलीला पण नेलेलं आहे. जायचो सगळ्या ग्रुप बरोबर. झाला. या ओके आई, आता आमच्या दोघातलं असं एखादं भांडण तुला आठवण आहे का? एखादं असं मेजर भांडण झालेलं काही? मोठं नाही, काहीच व्हायची भांडणं त्यांची एवढी. आणि झाली ती अशी डायनिंग टेबलवर कधी थोडीफार झाली तर. आणि माझं एक असं हे होतं की मुलांना रागवायची वेळ आली तर मी शक्यतो त्यांना खोलीत जाऊन रागवायची. आजी आजोबांसमोर फारशी रागवायची नाही.
कारण मग आजी आजोबा पाठीशी घालतात असं होईल, म्हणून मी नाही रागवायची त्यांच्यासमोर, खोलीत जाऊन रागवायची. एक ह्याचा योगेशच्या मिस्चिवस वागणुकीचा तुम्हाला अनुभव असेलच. त्याच्यातली एक तुम्हाला आठवत असेल तर मी सांगते की डायनिंग टेबलवर आपण एकत्र जेवायला बसायचो सगळीजण. तर कधी काहीतरी बोलता बोलता एकदा अल्पना म्हणाली, मला आत्ता राग येतो असं जोरात म्हणाली. तशी तो म्हणाला, गाऊन दाखव. नाही, तिला आला होता कशावरचा तरी हा लगेच गाऊन दाखव म्हणाला. कुठला राग घालतेस गा. ते मी अजून करतो. आणि ते आता तुझा मुलगा पण करतो. आणखीन एक योगेशची आठवण सांगायची तर आम्ही दिल्लीला राहत होतो एम ब्लॉक मध्ये. असं कॉर्नरला घर होतं आमचे आणि 4 रस्ते तिथून मोठा मेन रोड जात होता. आणि आमच्या घराला तेव्हा ते रेफ्युजीज हाऊसेस होते, तर मागच्या बाजूला एक दार असायचं आणि पुढच्या बाजूला एक दार. आणि आम्ही अल्पनाला शाळेत द्यायची तयारी करत होतो. हा म्हणजे पेपर वाचनाचं तुला सांगते, त्यांनी हातात पेपर घेतला आणि तो मागच्या दाराने जो बाहेर पडला, तो मुलगा कुठे गेला मला कळलं नाही. आणि अल्पनाची तयारी झाली आणि आम्ही शोधतोय, योगेश कुठे गेला, योगेश कुठे गेला, बबलू बबलू म्हणायचो आम्ही त्याला, बबलू कुठे गेला. तेवढं इकडनं जा असं करू तो मागच्या बाजूनी पूर्ण असा जाऊन त्या मेन रोडच्या तिथे हातात पेपर घेऊन उभा होता. म्हणजे हे इकडनं गेले बघायला मी मागून गेले आणि एक तास बाहेर पडलेला होता सकाळच्या नाईट ड्रेस मध्ये. सापडलो म्हणून आता इथे आहे बसलेलो. ओके आई, मला माहितीये की तुला ट्रॅव्हल करायला खूपच आवडायचं, अजूनही आवडतं. आता मला सांग की तुझी एकदम मेमोरेबल ट्रिप कुठची होती? आम्ही पुष्कळ फिरलो, पण जेव्हा साऊथ आफ्रिकेला जायचं ठरवलं तेव्हा मी यांना म्हटलं की आपण व्हिक्टोरिया फॉल्स पण बघायचा त्याच्या, नाहीतर मग आपण परत काही मुद्दामून व्हिक्टोरिया फॉल बघायला जाणार नाही. तर मी त्यांना थोडंसं कंपल्शन केलं आणि आम्ही ती टूर केली. आणि ऑस्ट्रेलियाला गेलो तेव्हा पण असंच झालं. बाबांच्या 60 वर्षाच्या वाढदिवसाला विजू काका, निलिमा काकू आणि आम्ही दोघं असं स्टार क्रूजनी सिंगापूरला जायचं ठरलं होतं. ते यांना म्हटलं मी, आपण सिंगापूर पर्यंत जातोच आहोत, तर मग आपण ऑस्ट्रेलियाला जाऊया का, म्हणजे मग आपलं होईल परत मुद्दामून, नाहीतरी सिंगापूर हॉल्ट असतोच त्या ऑस्ट्रेलियाच्या ह्याच्यात. म्हणून त्यावेळेला मग विजू काका, निलिमा काकू परत आले आणि आम्ही दोघं ऑस्ट्रेलियाला गेलो. त्यामुळे त्यावेळेला आमचं ऑस्ट्रेलिया होऊन गेले. न्यूझीलंड काही आम्ही केलं नाही, पण ऑस्ट्रेलिया झालं मात्र. आणि साऊथ आफ्रिकाची मस्त 15 दिवसाची ट्रिप छान झाली, ग्रुप पण छान होता. तशी स्पेनची ट्रिप पण छान झाली. स्पेनच्या वेळेला यांना थोडासा दम लागायचा चालताना वगैरे, पण अदरवाईज चांगली झाली ट्रिप, छान. 7 कंट्रीज आम्ही स्पेन मधल्या पाहिल्या, सगळ्या वेगवेगळ्या सिटीज. 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 ओके. आणि आता तुला आता काय बघायचं तुझी इच्छा आहे राहिलेली बकेट लिस्ट? नाही, आता तशी काही बकेट लिस्ट नाही आहे, कारण ज्या वेळेला आपण 16 साली नवीन आधारमध्ये राहायला आलो त्यावेळेला कधीतरी असं मनात यायचं की आता आपण कुठे जायचंय का वगैरे. तर बाबा म्हणायचे की नाही, आता आपण कुठेही जायचं नाही, आपण ह्या घरात राहायचा, आनंद घ्यायचा, इथेच राहायचं असं म्हणायचे. पण आम्ही त्यावेळेला सुद्धा एखादी ट्रिप छोटीशी कुठे केली असली तर, पण लॉंग मला ट्रिप आम्ही आठवतंय आपण बँगलोरला गेलेलो प्रतिभा मावशी बरोबर. बंगलोरला त्यांच्याबरोबर केली ती ट्रिप. आणि एक प्रवासाचा अनुभव म्हणून मी सांगते की ज्या वेळेला हे दुबईला होते तेव्हा पहिल्या वर्षी मला म्हणाले डिसेंबरला तू 1 महिना येऊ शकतेस, म्हणून मी त्यावेळेला जायचं तर तिकीट काढायला गेले तर त्या 4 दिवस आधी दुबईचं एक विमान बँड्राला विमानात समुद्रामध्ये गेलं. आणि मी घाबरलेली होते खरं म्हणजे, पण तरी मी एअर इंडियाच्या ऑफिसमध्ये गेले बुकिंग करायला. ते सगळेजण बघत होते माझ्याकडे आणि असं काही कोणी कोणासाठी थांबत नाही, पण मी बुकिंग केलं आणि मी अक्षरशः देवाचं नाव घेऊन विमानात पहिल्यांदा दुबईचा प्रवास केला. पहिला विमान प्रवास माझा. तुला गंमत सांगते ट्रॅव्हलिंग वरून. ज्या वेळेला हे दुबईहून आले परत आणि मला म्हणाले आपण अमेरिकेला जाऊया, 83 ची गोष्ट हा ही.
तर मी त्यांना सांगितलं मला आधी काश्मीर दाखवा, त्याच्याशिवाय मी अमेरिकेला येणार नाही. कारण एकदा अमेरिकेला जाऊन आले की तुम्ही म्हणाल की आता काश्मीर काय बघायचंय. ह्या गोष्टीसाठी मी पहिल्यांदा काश्मीरला आम्ही 83ला गेलो आणि नंतर मग अमेरिकेला गेलो. अमेरिका माझी 3 वेळा झाली आणि सगळं पाहिलं तसं, पण इंडियातलं सुद्धा अष्टविनायक झालं, 12 ज्योतिर्लिंग झाली, 3.5 पीठं देवळाची झाली, नर्मदा परिक्रमा झाली, अयोध्या झालं बघून. आता नवीन अयोध्या पाहायची इच्छा आहे, बघूया जमलं तर जाऊ, कारण आता विमानाने डायरेक्ट अयोध्येला जाता येतंय. तर जमलं तर ते आहे एक डोक्यामध्ये. आणि नॉर्थ ईस्ट राहिलंय माझं, बाकी इंडियातलं सगळं झालंय. आणि ज्या वेळेला आम्ही दिल्लीला पहिल्यांदा गेलो तेव्हा दिल्लीच्या आसपास कुठे फिरणार, कारण तसं काही इन्कम खूप नव्हतं. पण मी यांना सांगितलं की पहिली कोजागिरी आहे, आपण ताजमहाल बघायचा. म्हणून आम्ही त्यावेळेला यांच्या मित्रांबरोबर म्हणजे शर्मा आणि एक भगत होते फॅमिली कपल, आम्ही असे 6 जण ताजमहाल बघायला गेलो आणि रात्रीचा कोजागिरी पौर्णिमेला ताजमहाल बघितला. ती एक आठवण माझी आहे चांगली. बाकी आता नॉर्थ ईस्ट राहिलंय, जमलं तर बघायचंय. तब्येतीने साथ दिली तर जाईल. And we'll have to leave it there. That's all the time we have this week. Join me next week for part 2 of the interview. I'm your part host, Ameya Barve, and I will see you next time. Bye for now.